ورلڈ ماؤنٹین ڈے ہر سال کی طرح گلگت بلتستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ اپنے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان میں اس دفعہ بھی منا رہا ہے۔ اس دفعہ کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ کو اس بات پہ لایا جائے، ان کو یہ شعور دیا جائے کہ وہ ماؤنٹینس کے حوالے سے، ان کے حفاظت کے حوالے سے، ان کے بارے میں معلومات جاننے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس سلسلے میں 11 دسمبر کو ہم نے یہاں گلگت میں ایک فلمز کی کمپٹیشن کا بھی انتظام کیا ہے، جس میں مختلف فلم میکرز ماؤنٹینز کے حوالے سے اپنی بنائی گئی تصاویر کا اور اپنی فلمز کا یہاں پہ ایک مظاہرہ کریں گے، دکھائیں گے لوگوں کو۔ آپ سب سے اس میں اس ایونٹ میں شرکت کی بھی استدعا ہے، اور ہماری کوشش ایک ایسے علاقے کے طور پہ کہ جہاں پہ دنیا کے دوسرے بڑے پہاڑ کے ساتھ باقی بھی بہت سارے پہاڑ ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی جائے، شعور دیا جائے، تاکہ ہم ان کے متعلق جو دنیا میں اچھے کام ہو رہے ہیں ان کے ریزرویشن کے حساب سے اور ان کے معلومات کے حساب سے اس پہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ WWF کا ایک پروگرام ہے، تو ورلڈ ماؤنٹین ڈے 2001 سے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہے۔ تو WWF ہر سال ماؤنٹین ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور کرنٹلی اس سال کا جو تھیم ہے ماؤنٹین سولوشن فار اے سسٹینیبل فیوچر، انوینشن، اڈیپٹیشن اینڈ یوتھ۔ تو گلگت بلتستان، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو ٹوٹل کورڈ ایریا ہے اس کا 34% ماؤنٹین رینجز پہ مشتمل ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے اس بہت امپورٹنس ہے، بیکاز اس سے ماؤنٹین بایو ڈائیورسٹی کو جو یہ ماؤنٹین سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ویٹ لینڈس ہیں، گلیشیئرس ہیں، اور یہاں کی کمیونٹیز ہیں، کیونکہ ماؤنٹینس جو ہیں یہ بایولوجیکل ڈائیورسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کلچرل ڈائیورسٹی کو، اور فزیکل یا ٹوپوگرافک ڈائیورسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یار۔ تو اس سلسلے میں WWF جو ہے باغ دنیا فلم فیسٹیول انیشیٹو 2021 سے چلا رہا ہے کے ساتھ مل کے۔ اس جو باغ دنیا اس میں ہم شارٹ ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں تاکہ کمیونٹیز کو امپورٹنس یا ان کی اویئرنیس کو انکریز کریں اباؤٹ جو ہمارے جو امپورٹنٹ جو ماؤنٹین ریسورسز ہیں، اور خاص کر جو ہمارے گلیشیئرس ہیں، کلچرل ڈائیورسٹی ہے، ویٹ لینڈس ہے، رینج لینڈس ہے، اور یہاں کی جو ایکویٹک لائف ہے، اس کی اویئرنیس ہم کمیونٹی میں شارٹ فلم کے لیے ذریعے ہم کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے جو ہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے 2002 میں اس کو اپروو کیا تھا ایز انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے دسمبر 11 کو۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے ہی سال سے یہ انٹرنیشنلی سیلیبریٹ ہونا شروع ہو گیا، اور جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جو اس دن کو ہالیڈے کے طور پہ جو ہے یہ مناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس سال کا 2024 کے ماؤنٹین ڈے کی تھیم جو ہے وہ ہے ماؤنٹین سولوشنز فار اے سسٹینیبل فیوچر، انوویشن، اڈاپٹیشن اینڈ یوتھ اینڈ بیونڈ۔ اور یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی دنیا نے یہ چیزیں محسوس کی 2002 میں ماؤنٹینز کے اوپر دنیا جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گئی، انہوں نے اس کو انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کرنے کی بات کی، اور ہم اپنے جی بی کی بات کرنے، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی، اور اگر لوکل کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو جی بی کے جو پہاڑ ہے یہ ہمارا پرائڈ ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ اور جس طرح ہم کہتے تھے کہ یہ جو شاہراہ قراقرم جو ہے ہماری لائف لائن ہے، تو اسی طرح جو ہمارے ماؤنٹینز ہیں اور ہمارے ماؤنٹینز سے جو پانی آتا ہے ان کو واٹر ٹاورز بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے، اور اس کی بقا اور اس کے مستقبل کا انحصار جو ہے اس کے پانیوں کے اوپر ہے، اور یہ پانی یہاں سے جا رہا ہے، اور ان ماؤنٹینز کی کنزرویشن اور اس کے اندر جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے لازمی ہے، اور یہ ہماری زندگی کا انحصار انہی ماؤنٹینز کے اوپر ہے۔ ان ماؤنٹینز کے آنے والا پانی جو ہے وہ خون کی طرح جو ہے اس پاکستان کے رگوں میں چلتا ہے اور اس کو دوام بخشتا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم پہاڑوں میں رہنے والے، جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم
مثال गौहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं, तो हम इन पत्थरों में रहते हैं, तो इनका तहफ़्फ़ुज़ हम पे लाज़िम है और इंशाल्लाह हम सब मिल के इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे और ये मैसेज देंगे अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को और अपने पढ़े लिखे लोगों को और अपनी कम्युनिटीज़ को, ताकि हम सब मिल के जब इसके मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने लिए, तो हम समझते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के जो मुश्किल हालात हैं उनका सामना करेंगे। एडॉप्टेशन जिसको कहते हैं, ये बेसिकली यही चीज़ है कि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड करें और हम आने वाले वक्तों के लिए तैयार होंगे तो हम अपनी मुस्तकबिल को, अपने आने वाले नस्लों के लिए एक बेहतरीन पहाड़ी सिलसिला जो है ये जो हमारे यहाँ मौजूद है। और एक और बात मैं कहूँगा, आखिरी बात वो ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ों की डेंसिटी है तो वो हमारे पास है और हमें इस पे फ़ख्र है और हम इंशाल्लाह ये दिन हमेशा मनाते रहेंगे। सबसे पहले तो तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इस इवेंट को मनाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन डाली है, मैं उन सबको मुबारकबाद देती हूँ। हम यहाँ के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के हैं या हमारी लिविंग के हैं, हम डिपेंडेंट है पहाड़ों के ऊपर। तो ये जो पहाड़ है हमारा असासा भी है, हमारी ज़रूरत भी है और इनके साथ रहना हमारी जो है खुशकिस्मती भी है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है बुनियादी तौर पे ये है कि हम जनरली एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि पहाड़ और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ के पहाड़ों की अगर हम बात करें, यहाँ ग्लेशियर्स से लेके, यहाँ के जंगल से लेके, यहाँ के पानी के रिसोर्सेज तक हमारी टोटली डिपेंडेंसी हमारे पहाड़ों के ऊपर है। तो इनके साथ हमें किस तरह से पेश आना चाहिए, हमारे बिहेवियर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इनके साथ बेहतर बिहेव नहीं करेंगे तो यकीनन कुदरती आफात और दूसरी तीसरी चीज़ें जो है इस इलाके के अंदर हमारी लिविंग को जो है सफ़र करना स्टार्ट करेगी। तो ज़रूरत इस सफ़र की है कि हम अपने पहाड़ों के साथ अपने यहाँ की जो रूरल लाइफ है उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं और यहाँ रहते हुए इन पहाड़ों की हिफाजत और उनसे रिलेटेड जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको हम कैसे बराबर कर सकते हैं, मकामी कम्युनिटी में कैसे अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि पहाड़ों के साथ उनकी हिफाजत के लिए उनके अंदर इवन दो कि बहुत सारे वसाइल भी मौजूद होंगे, उनको कैसे हम बेहतर अंदाज में हार्नेस करें कि वो हमारी ज़रूरत को भी पूरा करें, साथ ही साथ इनकी हिफाजत भी हो और हमारी लिविंग के ऊपर उनके जो मुज़िर असरात हैं उनसे हम कैसे बच सकें। इस दिन की मुनासिबत से हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान हम सबको पता है कि बहुत पहाड़ी इलाका है। सालों से यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर AKRSP और हुकूमती इदारे और बहुत सारे सिविल सोसाइटी के इदारे यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ की ज़रूरियात ज़िंदगी को, लाइवलीहुड्स को देखते हुए AKRSP ने जो रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया, वहाँ से हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए प्लांटेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए और अभी भी कर रहे हैं। सिमिलरली जो मकामी लोग हैं उनको अवेयरनेस भी देने की कोशिश करते हैं कि वो अपने पास्चर्स को कैसे मैनेज करें, पहाड़ों के जो ग्लेशियर्स हैं उनको उनके जो असरात हैं उनको कम करने के लिए जो एक कार्बन का जो सिलसिला है उसको कैसे हम देख सकते हैं, उस हवाले से भी हम मकामी कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और प्लस जो डेवलपमेंट का काम है जिसके अंदर बहुत सारे जगहों पे हम चैनल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, उसमें कैसे मैक्सिमम जो है हम कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना हो जिससे ओवरऑल एनवायरनमेंट में या हमारे जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनके लिए एक कोई थ्रेट या इस तरह की कोई चीज़ महसूस ना हो। तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ की मकामी कम्युनिटी के साथ मिलके अपना जो भी हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं और उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हैवानात हैं, नबातात हैं या हमारे वाटर के रिसोर्सेज हैं या उनके अंदर जो कुदरती और नायाब चीज़ें हैं जो सेमी और प्रेशियस स्टोर्स की बात है, उन तमाम चीज़ों को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हुए किस तरह से हम यहाँ की लिविंग को बेहतर करें, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि यहाँ पे रहने वाले तमाम जो हैवानात है, नबातात है, उनके लिए भी बेहतर माहौल क्रिएट हो सके, उस हवाले से काम करने की ज़रूरत है।